ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ 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 જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જયજયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર 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 હો.
દાદા ભગવાનના અસમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ 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 જય જયકાર હો. દાદા જય ભગવાનના સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. થાકી ગયા હતા? ના. ઓ વેરી ગુડ. मोनिका मोनिका दादा मोनिका दीदी नहीं है। ओके आप है ओके मोनिका दीदी किधर है वो मोनिका दीदी खाना बना रही है। ओके 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 जिया बेन હા. और ત્રિમંત્ર આવડે છે બોલાવતા લાસ્ટ ટાઈમ ગઈકાલે દિવ્યાબેને બોલેલા મને જોઈને ફાવશે. ओके तो बस सीखो ओके और करिश्मा हाँ શું ગુજરાતી શીખ્યું આજે आज मैंने गुजराती के वर्ड्स थे लेटर्स नहीं આજે उस मैंने नहीं આજે मैंने नहीं આજે मैं ગુજરાતીમાં आज मैं गुजराती में लेटर्स सी हम्म કરિશ્મા गुजराती लेटर्स શું લખ્યું શું બોલ્યા શું કયા સેન્ટેન્સ આવડ્યા फिर से रिपीट कर सकते हैं। નથી સંભળાતું બોલો બોલો જલ્દી જલ્દી ટાઈમ જાય છે गुजराती लेटर्स ઓ લેટર વાંચ્યા ઓકે ક ખ ગ ગ हाँ तो कंपेयर કર્યા हिंदी के साथ क्या कंपैरिजन किया हिंदी में गुजराती के लेटर्स में क्या फर्क है हाँ ओ
अल्फा अल्फाबेट है ना, हिंदी और गुजराती साथ में रखो और देखो क्या चेंज है. ओके, तो એકદમ ગુજરાતીમાં તરત આવડી જશે. ઓકે ઓકે દિવ્યાબેન 3 મંથ બોલાવો. नमो वितरागाय नमो वितरागाय वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो सिद्धाणं सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो नमो वत्सायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं नमो नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनासनो पावपनासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम् परमं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः ॐ शिवाय नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद કરિશ્મા हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनसे अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सचिदानंद। દિવ્યાબેન हे दादा भगवान हे હે दादा દાદા ભગવાન दादा हम भगवान, है आपसे हम हम हैं है हम हैं आपके आपके बच्चे. दिल के है सच्चे दिल दिल के है सच्चे, है कच्चे फिर भी है फिर भी है कच्चे. कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे काम करेंगे काम काम करेंगे करेंगे अच्छे 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 अच्छे. ओके દિવ્યાબેન हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો દિવ્ય જુદી છે हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો દિવ્ય રિલેટિવ છે हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો દિવ્ય ટેમ્પરરી ઓકે કરિશ્મા हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मैं आगे से सभी जीव मात्र को रेस्पेक्ट दूंगी, कि मुझे भी रेस्पेक्ट मिले। ઓકે એ જીયા દીદી हाँ જીયાબેન તમારા શર્ટ ઉપર શું લખેલું છે? અંધું વાંચતા નહીં ફાવતું. તો કોને વાંચતા ફાવતે? નો દિવ્યાબેન તમે વાંચો never stop પછી. being someone ओके જીએબેન उसका રહી उसका मीनिंग क्या होता है? નેવર સ્ટોપ એટલે કદી બી
સ્ટોપ નહીં થવાનું. શું નહીં કરવાનું? કદી બી સ્ટોપ નહીં થવાનું. Never stop being someone એટલે શું? નેવર સ્ટોપ એટલે કદી સ્ટોપ નહીં થવાનું અને બીઈંગ સમવન એટલે કશુંક બનવાનું. Being someone એટલે શું? કશુંક બનવાનું. કશુંક બનવાનું. ઓકે, કરિશ્મા. કરિશ્મા, हाँ what does it mean? Never stop being someone. Being someone. What is the meaning of? हमें Huh? अनम्यूट થઈ ગયું. हमें कभी भी रुकना नहीं है. सामने पासे आके जोर से बोलो. हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए. क्यों? क्यों? किसके लिए? Being someone गुण बोलते के लिए. हैं तो आपको क्या बनने का? प्रार्थना में क्या बोलता है? હા दादा भगवान की હા तरह ફોટો बनने તો का. દેખાય છે. हाँ, બધું બરાબર છે. ચૌહાણજી, everything is હા fine. બરોબર છે. હા Yeah, yeah. ઓકે 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 જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તો ये अभी જીયદ બેન શર્ટ ઉપર never stop being someone એટલે શું? उसको क्या मीनिंग होता है? करिश्मा बोलो. करिश्मा, हमें कभी हमें स्टॉप नहीं होना चाहिए दादा भगवान की तरह पर्सनालिटी बनाने के लिए. वेरी गुड. ओके, किशोदा उसमें थोड़ा बोलो, बाद में अपना रेगुलर सत्संग करेंगे. हाँ 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 नहीं बहुत जरूरी है कि हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है. जैसे दादा भगवान कैसे थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो हमको कुछ ऐसा लाइफ में बनना है, ऐसा मिसाल बनना है ताकि जो हमारा अस्तित्व है वो इस तरह से हो जाए कि लोग जैसे दादा के ऊपर कैसे आफरीन हो जाते थे वैसा हमारा अस्तित्व बनना चाहिए. और वो अस्तित्व कब ऐसा हमारे बन सकता है कि जब हम दादा की तरह जीवन जिएंगे, दादा की तरह हम फॉलो करेंगे, दादा के आशय मुजब जीवन जिएंगे, तभी हमारा वो अस्तित्व ऐसा टॉप पे पहुंच जाएगा. जैसे हम दादा को देखते तो हम कैसे आफरीन हो जाते थे. दादा के अंदर ऐसी कशिश थी, ऐसा उनका ऐश्वर्य था कि उनको देखते ही हमको ऐसा लगता था कि बस दिस इज एंड. इसके आगे कुछ ऐसा नया चीज जानने का भी मन नहीं होता था, कुछ नया बात सुनने को भी मन नहीं करता था, बस दादा को सुनते रहे. तो ये हमारा एक मेन ध्येय होना चाहिए कि हमारे लाइफ में हमारा स्वभाव, हमारा वर्तन, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए ताकि सब लोग इनके ऊपर खुश हो जाए. जैसे हम दादा के ऊपर खुश होते थे ऐसा सब लोग हमारे पे खुश होना चाहिए. तभी हमको लगेगा कि हमने दादा का बरोबर ज्ञान को समझा है, दादा को प्राप्त किया है हमने. तो बरोबर. बराबर. करिश्मा क्या बोला केशव दादा ने? केशव दादा ने ये बोला था कि हमें दादा भगवान की तरह बनना चाहिए. तो दादा भगवान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी थी. हमें भी उसी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहिए. और एंड में क्या बोले? जिया दीदी, जिया બેન, તમે ટેન્શન આપો કે અહીંયા એક બાજુનું જોવાનું નહીં, અહીંયા ટેન્શન આપવાનું. તો લાસ્ટ में क्या बोला કે अपना के सबको खुश होना मांगता है. एवरीबडी शुड बी हैप्पी विथ यू. तो जिया बेन, इज एवरीबडी बी हैप्पी विथ यू? Yes. Yeah?
बा, हाँ दादा, फ्रेंड्स, टीचर्स, हाँ दिव्या बहन, हाँ। करिश्मा, नहीं। कौन नहीं है आपके खुश? मोनिका दीदी और पापा। और अम, अ, खुशी दीदी, मम्मी, सभी। कभी कभी क्यों? व्हाट इज हम्म, द व्हाई इज दैट? मैं दीदी के साथ अपनी गलतियां प्रोटेक्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट करती हूँ, तो किसी को पसंद नहीं आता वो। और मैं जो वाणी बोलती हूँ वो भी किसी को पसंद नहीं आता। ओके, केशव दादा जवाब उसको जादू दो हम्म। कि सब देखो। उसमें फैमिली मेंबर्स खुश हो जाए। हाँ। तो वो क्या होता है कि एक बार एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे मेरे घर में हम बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है। तो घर में बहुत जने मेंबर्स होते हैं, जॉइंट फैमिली यानी 8 भाई सिस्टर ये सब बहुत जने होते हैं। तो वो बोल रहे थे कि दादाजी से सवाल पूछा कि दादा, हमारे घर में केशव भाई के ऊपर सब लोग खुश क्यों है? ऐसा मेरे भाई ने प्रश्न, हम 8 भाई थे तो सब लोग मेरे को बहुत प्यार करते थे। तो पता है दादाजी से जब ये सवाल पूछा कि केशव भाई के ऊपर सब लोग घर में क्यों खुश है, तो दादाजी एक बार हंसते हुए बोले कि आपको पता है केशव भाई के ऊपर क्यों सब खुश है? क्योंकि उसके ऊपर दादा की बहुत कृपा है और दादा के उनके ऊपर 4 हाथ है। तो उस दिन के बाद मुझे पता चला कि दादा भगवान के 4 हमारे सर पे हाथ कब होएंगे, दादा का राजीपा कब होगा, कि जब हम दादा के हिसाब से जीवन जिएंगे। दादा ने बताया कि मेरे व्यवहार से किसी को भी दुख ना हो, तो हमने वो उसको फॉलो किया तो पूरी दुनिया आपके ऊपर खुश हो जाएगी। आप समझे? तो हाँ। हमको क्या करना चाहिए कि हमको दादा के हिसाब से जीवन जीना है। दादा ने बताया कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए, तो बस वो हमारा निश्चय में होना चाहिए। सुबह से लेके शाम तक हमारा माइंड में ऐसा व्यवहार होना चाहिए, हमारा वर्तन ऐसा होना चाहिए। हम किस तरह से अपने भाई बहन को हेल्प करते हैं, तो उसी से क्या होता है, दादाजी का राजीपा आता है, दादाजी हमारे पे बहुत खुश होते हैं। तो ये चीज मैंने बचपन में पकड़ ली। जब दादा ने बोला ना कि केशव के ऊपर 4, तो मैं समझ गया कि मैं दादा के हिसाब से चलता हूँ, इसलिए दादा का मेरे पे राजीप है। और जिस दिन मेरे को ये पता चला कि दादा मेरे से खुश है, उस दिन के बाद तो मेरा पूरा जीवन बदल गया। ऑल द टाइम आई फील आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि भगवान मेरे साथ है। और भगवान कब साथ होते हैं? जब हम उनके हिसाब से जीवन जीते हैं। और अगर हम उनके हिसाब से जीवन नहीं जीते तो उनका राजीपा नहीं मिलता है। ख्याल आया? हाँ। तो आप देखो दादा के पास कितने दफा प्रेयर किया कि हम आर्ग्यू नहीं करेंगे, हम सुनेंगे, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। करते हैं क्या नहीं करते? आपको सुधरने का है कि नहीं सुधरने का है? सुधरने का है। तो क्या करेंगे? क्या कहा? क्या करेंगे आप? एक तो आपने दीपक दादा का होमवर्क किया। हाँ। ओके, वेरी गुड, सी दैट इज अ गुड साइन। हमें भी आप सुनते हैं गुजराती सीखने का, वेरी गुड। तो अभी फैमिली को सुनने का क्या करेंगे आप? केशव दादा मैं करिश्मा सबसे छोटी है, हाँ। तो उसको ऐसे लगता है वो सब उसको दादागिरी करता है, ये करो वो करता है, इसलिए वो सामने हो जाती है। नहीं नहीं, वो क्या है, उनको बोलने का कि दादाजी आप मेरे साथ रहो, ताकि मेरे साथ सब लोग प्रेम स्वरूप हो जाए। दादाजी से मैंने एक बचपन में दादाजी से एक बात जरूर सीखी कि जो भी चीज हमारे पास नहीं होती थी ना,
तो दादाजी क्या बोलते थे कि दादा पासेથી शक्ति मांगना, दादा के पास से शक्ति मांगना, कुछ भी कमी हो, अगर मैं वीक हो जाता हूँ, अगर मेरे से कोई खुश नहीं है, अगर कोई मुझे हैरान करता है, तो मैं सीधा दादा को फोन लगाता था कि दादा मुझे आप ऐसी शक्ति दो ना कि मेरा व्यवहार ऐसा अच्छा हो जाए, सब मेरे को प्यार करे, मैं सबके साथ प्यार से चलूं। तो आपको जब भी लगे ना कि मेरे से ऐसा हो रहा है, मेरे से वैसा हो रहा है, तो आप दादाजी को हाजिर करो। दादाजी क्या बोलते हैं कि मैं हाजरा हजूर हूँ, खाली आप मुझे याद करोगे तो मैं ऑन द स्पॉट हाजिर हो जाऊंगा। आप मुझे याद नहीं करते इसलिए मैं नहीं आता हूँ। कितना सिंपलिसिटी में दादा ने बोला, आप मुझे याद करो तो मैं हाजिर हो जाऊंगा ऑन द स्पॉट। पर आप मुझे याद नहीं करोगे, अपने हिसाब से चलोगे, अपनी मर्जी से चलोगे, तो भगवान का राजीपा नहीं होगा, भगवान खुश नहीं होंगे। दादाजी तो सामने से बोलते थे भगवान आपके ऊपर खुश हो गया। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि हम उनके हिसाब से चलते थे। हमको क्या हाँ। करना है कि दादाजी को क्या अच्छा लगता है। दादाजी को क्या अच्छा लगता है कि आप अच्छी तरह से पढ़ो। दादाजी को क्या अच्छा लगता है आप मम्मी पापा का कहना मानो। दादाजी को क्या अच्छा लगता है हम आप अपने भाई बहन के साथ प्रॉपरली बिहेव करो, उनको टाइम दो, उनको वो तकलीफ में है तो उनको हेल्प करो। ये सब चीजें दादा में थी। तो हमने वो सब चीजें दादा से सीखी और हमने उसको अप्लाई किया अपने घर में। तो फिर हमने दादाजी को एक दिन बोला, हमारे हमने नहीं बोला पर हमारे डैडी ने, और डैडी ने दादाजी को एकदम साष्टांग नमस्कार करके बोला, आपको पता है दादाजी आपने हमारे घर में स्वर्ग बना दिया। ऐसा क्यों बोला होगा? क्योंकि पहले तो बहुत तकलीफ होती थी, पिताजी का हम कुछ कहना ही नहीं मानते थे। पर जब जिस दिन हमने दादाजी को फॉलो किया और दादा के कहने के मुताबिक हमने अपना जीवन शुरू किया, तो हमारे पिताजी, हमारे मम्मी, सब लोग खुश हो गए। तभी जाके उन्होंने दादाजी को बोला, दादा आपने क्या जादू किया हमारे घर में कि सब लोग ऐसे हो गए हैं कि हमको आप ही याद आते हो, आपने हमारे घर में स्वर्ग बना दिया। तो हमने फिर वहां से सीख लिया कि दादाजी को क्या अच्छा लगता है, दादाजी की ब्लेसिंग कब मिलती है, वो हमको सीक्रेट मिल गया। नहीं तो दादाजी ऐसे किसी की प्रशंसा करते ही नहीं थे। पर जिस दिन देखते थे कि इसमें ऐसा गुण अभी प्रकट हो गया है, ये अभी एकदम मेरे हिसाब से चलता है, उस दिन दादा पूरी कृपा हमारे पे बरसा देते थे। तो अगर आपको दादाजी का आशीर्वाद चाहिए और आप फील करते हो कि दादाजी आपके ऊपर खुश रहने चाहिए, तो आप दादाजी के हिसाब से जीवन जियो। दादाजी को क्या अच्छा लगता है बार बार अपने आप से पूछो, तो आपको क्या खुद ही इनलाइटनमेंट होगी, आपके अंदर खुद ही प्रेरणा होगी, आपके अंदर खुद ही दादा भगवान हाजिर हो जाएंगे। खाली क्योंकि आपने दादाजी को हाजिर किया कि मुझे दादाजी के हिसाब से चलना है, तो ऑन द स्पॉट दादाजी आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे और आपसे ऐसा ही काम कराएंगे ताकि आपको चारों तरफ से, हर जगह से आपको खुशी ही खुशी मिलेगी। करिश्मा, हाँ। क्या बोला किसी किसी दादा ने? हम्म, केशव क्या? दादा ने ये बोला था कि अम, हमें जब हम दादा के कहने पर चलते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं, तो दादा हमारे ऊपर बहुत खुश होते हैं। और जब भी हमें दादा से शक्ति चाहिए तो हमें तो ऑन द आपको स्पॉट अब उसी वक्त आपको क्या करने का है आज कल के लिए? हम्म, मैं आज से जब भी दीदी के साथ झगड़ा होगा तो दादा से शक्ति मांगूंगी, दीदी से जो भी वो मेरी गलती बताई वो मैं एक्सेप्ट कर पाऊं, और उसके साथ आर्ग्यूमेंट ना करूं। और दादा से ये भी शक्ति मांगू कि मैं अपनी वाणी को सही कर पाऊं, मेरी वाणी ओके, से किसी को दुख ना हो। ओके, तो अभी आपका होमवर्क है, कल देखना आपका किधर मिस्टेक्स होता है, फेलियर किधर होता है, आपने रेक्टिफाई किया कि नहीं, और दादा के पास कितना प्रेयर मांगा वो करने का। ओके? हाँ। અને અને દિવ્યાબેન, કેશવ हाँ, દાદા ને શું કહ્યું? हमने कीधु के never stop मारते, શું? हमने कीधु के
never stop એટલે આપણને છે ને ઉભા રહેવાનું નથી અને દાદા ભગવાન જેવું લાવવાનું છે કૃપા. એમને એવું કહ્યું, શું કહ્યું જીયાબેન? એમને કીધું કે નેવર સ્ટોપ એટલે કદી બી ઊભું નહીં રહેવાનું દાદા ભગવાન જેવું. ના, એ તો પહેલા કહ્યું હતું. હમણાં છેલ્લે શું કહ્યું કે આપણે બિહેવિયર દાદાને ગમે કે નહીં એ ધ્યાન રાખવાનું. હા. ઓકે, એટલે હોમવર્ક શું છે? કાલે તમે બિહેવિયર તમારા પપ્પા, મમ્મી, દાદા, દાદી સાથે કેવું કરો છો કે જે દાદા ખુશ થાય છે કે ખુશ નથી થતા. બરાબર કિશોર દાદા? બરોબર, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. ओके करिश्मा, ओके? हाँ. और कल से मोर गुजराती वर्ड्स अभी कंपेयर करके बताना कि सो वेरी इजी आ जाएगा. आप गुजराती क ख ग सीख जा, बाळकरी सीख जाएगा. ओके, चलो, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद. સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. करिश्मा, दिव्याबेन, जयाबेन, जय सच्चिदानंद. स्टॉप. ઓકે, હવે આપણે કિશોરજી પદ સાંભળીશું. आज આજે ટર્ન છે ભારતીબેનનો. अच्छा. કે હું પદ મૂકું છું. આજે કોઈ મારો બેકઅપ નથી એટલે જોઈએ આપણે કે હાઉ વી કેન મેનેજ हाँ, આ પદ एडजस्ट છે. एवरीवेयर. બરાબર. આ પદ છે આખું મૂકેલું છે. આનાથી વધારે કરું તો નીચે ઉપર થઈ જાય. हाँ हाँ ઓકે, એટલે આ તમને ફાવશે ને જોવા માટે? हाँ हाँ. ઓકે, કારણ કે ભારતીબેન તેમની પાસે હોય છે. ભારતીબેન अच्छा, એની અનમ્યુટ કરો. હા. અને બીજું કે મારે જવાનું છે. હું આવું ત્યાં સુધી ભારતીબેન તમારું હા. હોમવર્ક એમનું આ બધું સમજી લેજો. હા. અને હું ના આવું તો તમને આ કહેશો આનંદજી પાસે દાદાનો એક્સપિરિયન્સ ને બધું પૂછજો. હા. બરાબર? ઓકે. ચાલો, ઓકે, એક મિનિટ. ઓકે, યુ કેન સ્ટાર્ટ. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી, જય રજનીભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. ભારતીબેન, મજામાં છો? હા, મજામાં છીએ. તમે કેમ છો? એકદમ ફાઇન. સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભેળા થઈને વિખરાઈ જવું, મન ખાને મુસાફિર ખાનું કહું. ભેળા થઈને વિખરાઈ જવું, મન ખાને મુસાફિર ખાનું કહું. શુદ્ધ મૈત્રી સૌરભ યાત્રી થવું, અનિત્ય મુકામે ન બેસી જવું. શુદ્ધ મૈત્રી સૌરભ યાત્રી થવું, અનિત્ય મુકામે ન બેસી જવું. પશુ વૃક્ષ લૂટાવે કાર્ય ધરમ, મન ખામુડ બાધે સૂક્ષ્મ કરણ. પશુ વૃક્ષ લૂટાવે કાર્ય ધરમ, મન ખામુડ બાધે સૂક્ષ્મ કરણ. ઉપકારે કાયા
ભરત ઈદન ખર્ચાયા તેજ કમાણી ગણ ઉપકારે કાયા ભરત ઈદન ખર્ચાયા તેજ કમાણી ગણ ભેળા થઈને વિખરાઈ જવું મન ખાને મુસાફિર ખાનું કહું કુણ જાણે ક્યારથી જગરોગી સંયોગે વીટ્યો અસંયોગી કુણ જાણે ક્યારથી જગરોગી સંયોગે વીટ્યો અસંયોગી સંયોગી અવસ્થા વિયોગી શુદ્ધ મુક્તાત્મા મૂળ નિરોગી સંયોગી અવસ્થા વિયોગી શુદ્ધ મુક્તાત્મા મૂળ નિરોગી જગનિષ્ઠા પ્રતિષ્ઠા કલ્પદિષ્ટાન બ્રહ્મનિષ્ઠા સ્થાપક આ ભગવાન જગનિષ્ઠા પ્રતિષ્ઠા કલ્પદિષ્ટાન બ્રહ્મનિષ્ઠા સ્થાપક આ ભગવાન નિજ પર ભાવેસી માક્ષિતિજ આસિદ્ધ રસાયણ અગમ ભૂમિ નિજ પર ભાવેસી માક્ષિતિજ આસિદ્ધ રસાયણ અગમ ભૂમિ શુદ્ધ મૈત્રી સૌરભ યાત્રી થવું અનિત્ય મુકા મેન બેસી જવું નિર્દોષ અકર્તા જગ આત્મન સત એસ અવસ્થા નંદનવન નિર્દોષ અકર્તા જગ આત્મન સત એસ અવસ્થા નંદનવન પ્રત્યેક ડગર નવતર જીવન સતસંગ સ્વસમયાસ સંજીવન પ્રત્યેક ડગર નવતર જીવન સતસંગ સ્વસમયા સંજીવન ભેળા થઈને વિકરાઈ જવું મન ખાને મુસાફિર ખાનું કહું અહો શુદ્ધાત્મા નિજ મણિ મૌતિક મહાદાન સ્વરૂપ નિજ અવલોકી અહો શુદ્ધાત્મા નિજ મણિ મૌતિક મહાદાન સ્વરૂપ નિજ અવલોકી જૂની જ છતાય સમજ મૌલિક છ તત્વોમાં જગ સમ્મિલી જૂની જ છતા સમજ મૌલિક છ તત્વોમાં જગ સમ્મિલી શુદ્ધ મૈત્રી સૌરભ યાત્રી થવું અનિત્ય મુકામે ન બેસી જવું ભેળા થઈને વિખરાઈ જવું મન ખાને મુસાફિર ખાનું કહું
मन खाने मुसाफिर खाने को। જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. ગજબનું પદ શોધ્યું છે. હા, બહુ સરસ છે. હવે થોડું થોડું સમજાવો એને. હા. હમ. કવિરાજ શું કહેવા માંગે છે કે ભાઈ આપણે જગત કેવું છે, આપણે જગતમાં ભેળા થઈએ, એકબીજા સાથે મળીએ, પછી ખબર જ નહીં, પછી વિખરાઈ જઈએ. હા પણ આ તો જગતનો નિયમ છે. હા. આ સંસરણ માર્ગ ચાલી રહ્યું છે. હમ ભેળા થવું, પછી વિખરાઈ જવું, ફરી જન્મ લેવું, ફરી આ કરવું. હમ પણ આ મનખાને મુસાફિર ખાનો કહું. આ મનખા કેવું છે કે આખું મુસાફિર ખાના જેવું છે. હમ જેમાં મુસાફિર ખાનામાં કેવું છે, થોડા વખત માટે આપણે રહેવા જઈએ અને રહેવા ગયા, ત્યાં બધું ખાધું પીધું, પછી ફરી એક મુસાફિર ખાનું છોડી દેવું પડે. હમ તો આ મનખાને મુસાફિર ખાનો છે. એટલે આપણે ટેમ્પરરી આખી એડજસ્ટમેન્ટ છે લાઈફમાં, ટેમ્પરરી એડજસ્ટમેન્ટ છે. હમ. તો ત્યાં ક્યાં આપણે પરમનન્ટ થઈને બેસવાનું? બરાબર. એટલે કવિરાજ શું કહેવા માંગે છે થ્રુ દાદા ભગવાન કે ભાઈ આ આખું સંસાર આવું જ છે, ભેળા થવું, વિખરાઈ જવું. તો આ મુસાફિર ખાના મેં તરે તો દરેક ઠેકાણે આપણે એક એવો આસાર મળે છે કે ધીસ વર્લ્ડ ઇઝ ટેમ્પરરી છે. આખી આખી દુનિયા ટેમ્પરરી છે, ટેમ્પરરી એડજસ્ટમેન્ટ છે. હમ. ખાલી દાદાએ કેવું ભારે શબ્દ વાપર્યું છે, ભાઈ ટેમ્પરરી તો છે પણ ટેમ્પરરી એડજસ્ટમેન્ટ છે. એડજસ્ટમેન્ટ છે. હા, આ એટલી એડજસ્ટમેન્ટ થઈ ગઈ એટલે આપણે એકબીજા સાથે સારી રીતે રહ્યા ઘરમાં. ટેમ્પરરી એડજસ્ટમેન્ટ થઈ ગયું, આપણે કોઈના સાથે હિસાબ નહીં બંધાયું, બધાની સાથે પ્રેમ સ્વરૂપ થઈને રહી ગયા. ટેમ્પરરી એડજસ્ટમેન્ટ છે. એ હમ. એડજસ્ટમેન્ટમાં આપણે છૂટી જવાનું. બરાબર. ત્યાં કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે અનિત્ય મુકામે ન બેસી જવું. કારણ કે જ્યાં આપણી જગ્યા છે નહીં, આપણી ટેમ્પરરી જગ્યા છે, તો આવી જગ્યા પર આપણે કેવી રીતે બેસી રહીએ? હમ. જે ટેમ્પરરી જગ્યા છે એ જગ્યા પર કેવી રીતે બેસી રહેવાનું? બરાબર. એટલે આપણે દાદા ટકોર કરે છે કવિરાજ કે ભાઈ આ તમને ઘણી વખત એવો સારો સંજોગ આવે, સારી જગ્યા હોય, કોઈ એવી જગ્યા, સારું ઘર મળી જાય, કે કોઈ ફ્રેન્ડ સર્કલ સારું મળી જાય, કોઈ બેનપણી સારી મળી જાય, તો પછી એવું થાય કે આ ઘરમાં રહેવા જેવું છે, એને બહુ સરસ ઘર બાંધ્યું છે. તો કે આ એનો જે ટાઈમ ટેમ્પરરી છે, તો એ અનિત્ય મુકામે કેવી રીતે બેસી રહેવાય? બરાબર. આપણે તો આત્માર્થે ટોપ ઉપર જવાનું છે. આ બધી દુનિયાની દરેક જે ટેમ્પરરી વસ્તુમાંથી આપણે બહાર નીકળીને પરમનન્ટ વસ્તુમાં આવવાનું છે. તો એ કવિરાજ આમ ટકોર કરે છે, અનિત્ય મુકામે ન બેસી રહેવું. હમ. એટલે યાત્રી આપણે કેવી રીતે થવાનું? શુદ્ધ. શુદ્ધ એટલે કેવો? પ્યોર હોય, મૈત્રી ભાવ વાળો હોય, સૌરભ એટલે એને એકદમ પાર જ નહીં, એટલું બધું એમની વિશાળતા હોય, એવો યાત્રી થવાનું છે. હમ. યાત્રી થવાનું. અને એ યાત્રી કેવો હોય કે અનિત્ય મુકામે બેસી ના રહે, ચાલતા જ રહે, ચાલતા રહે, પોતાના સ્વની ગાડીમાં આગળ દોડતા જ રહે. બરાબર. એવું છે. હમ. સરસ. આગળ પશુ વૃક્ષ લૂંટાવે કાર્ય ધર્મ. આ સરસ વસ્તુ કહી કે પશુ વૃક્ષ લૂંટાવે કાર્ય ધર્મ. એનું કાર્ય શું હોય? પશુ વૃક્ષ આપણે પશુ શું કરે? વૃક્ષ ઉપર બેઠો હોય તો એમને બધું કેવી રીતે પોતાનું ઘર બનાવે, પછી એમના બાળકોનું એ કરે, અને એનું પોતાનું ધર્મ પ્રમાણે કરે, અને ધર્મ પ્રમાણે બધું થઈ જાય પછી ત્યાં જો થોડી વારમાં તો એ બધા નાના નાના બાળકો પોતે ઉડીને પછી જતા રહે પોતાના મુકામે. હમ. એટલે એનો આપણે બી આપણા લાઈફમાં કેવું આપણું ધર્મ હોવું જોઈએ? ટેમ્પરરી એડજસ્ટમેન્ટમાં આપણે કેવી રીતે, દાદા કેવી રીતે કહેતા હતા કે અમે છૂટાપણાની જાગૃતિમાં રહીએ, ભલે ઘરમાં રહીએ ને, પણ એટલા બધા છૂટાપણાની જાગૃતિમાં આપણે સમજી જઈએ કે આ આપણું ટેમ્પરરી દુનિયા છે. આપણે આ બધા અહીંયા ટેમ્પરરી અમે ગેસ્ટ તરીકે આવેલા છે. આ બધી એડજસ્ટમેન્ટ છે, અને આ એડજસ્ટમેન્ટમાંથી આપણે બધાની સાથે સંભાવે નિકાલ કરીને છૂટી જવાનું છે. એટલે ઉપકારે કાયા વરત ઈંધન. આપણે જો આપણી કાયા છે એ કઈ રીતે વાપરવી જોઈએ? કે બીજાના ઉપકાર માટે વાપરવી જોઈએ. આપણા કાયાથી, મન વચન કાયાથી બધાને સુખ જ મળવું જોઈએ. એ રીતે આપણું જીવન રહે ને, તો ત્યારે દાદાનું રાજીપો રહે. ત્યારે જ આ બધા સંજોગ એવા બધા ભેગા થાય કે આપણે ડગલે ને પગલે સમાધિ રહે, ડગલે ને પગલે આનંદ રહે,
દરેક સંયોગોમાં આનંદ રહે. ગમે તેવા પહાડ જેવા સંયોગ આવી જાય ને, પહાડ તૂટી પડે તોય પણ આ વિજ્ઞાનની એવી બલિયારી છે, એવું વિજ્ઞાન છે કે હવે દરેક સંજોગમાં આપણે એમને નિરાંત રહે, આપણે સત્તા એવી કેવી શાંતિથી રહી શકાય એવું છે. આમ પછી ક્વેશ્ચન થાય છે, કોણ જાણે ક્યારથી જગ રોગી. આ આપણે વિચાર કરીએ દાદા કે આદિ અનંત છે. આપણે ક્યારથી આ બધા આખું કેવું આપણે ભારે કર્મ કરીને લાવ્યા છે, કેટલા ભારે રોગો લઈને આવ્યા છે પોતાના શરીરમાં. પાર વગરની અંદર બળતરા છે, પાર વગરની અંદર આડાઈઓ છે. આ તો દાદાનું જ્ઞાન ના હોય ને તો આપણે ક્યાં ફેંકાઈ જઈએ. પણ આ વિજ્ઞાનને લીધે, દાદાના જ્ઞાનને લીધે આપણે આ દુનિયાના દરેક સંજોગમાંથી બહાર નીકળી જઈએ છીએ. સંયોગી વિધિઓ, અસંયોગી જો આપણે જે કંઈ પણ સંયોગીનો જે બધા સંજોગો ભેગા થાય તો એમાં બી આપણે નિર્લેપ રહી શકીએ. ગમે તેવો સંયોગ આવે ને તે અસંયોગી થઈ જાય, કારણ કે આપણે એમનાથી છૂટા છીએ. સંયોગ માત્ર વિયોગી સ્વભાવના છે. જે કંઈ પણ સંયોગ આવે છે એમના વિયોગ થયા વગર છૂટકો જ નથી. વિયોગ જ થઈ રહ્યો છે. એટલે સંયોગી અવસ્થા વિયોગી, ગમે તેવી સંયોગની અવસ્થા આવે, હમણાં આપણે થોડી વાર માટે એવું બહુ લાગે કે અરે અમેરિકામાં કેટલી મજા છે, કેટલી બધી શાંતિ છે, કોઈની ડિસ્ટર્બન્સ નથી, કોઈ નથી. પણ પછી થોડા જ વખતમાં એ સંયોગ પછી બીજો બદલાઈ જાય. પછી અંદરની પછી તકલીફ ઊભી થાય તો પછી અમેરિકા એ ના ગમે. સાચી વાત છે. તો પેલા થોડો સંયોગ પેલો કેવો હતો કે અહીંયા બધું બહુ સરસ સરસ દેખાય, બધા નજારા બહુ મસ્ત દેખાય, બધી સરળતા દેખાય, સગવડો દેખાય, બધું દેખાય. અને પછી પછી બાબો બેબી કોઈ આમ ગુસ્સે થઈ જાય આપણા ઉપર તો ચાલો પેલો થોડો આ સંયોગ તો બહુ સારો હતો, પણ એ જ સંયોગ પછી એવો બધો ભારે થઈ જાય કે ભાઈ કે આપણે અહીંયાથી છૂટી જઈએ. ચાલો છૂટી જઈએ. સારું, સાચી વાત છે. એટલે દરેક સંયોગનો વિયોગ થવાનો છે. એટલે દાદા શું કહે છે, જુદાપડાની જાગૃતિમાં જોયો, સારો સંયોગ આવે તો એ વ્યવસ્થિત, ખોટો સંયોગ આવે તો એ વ્યવસ્થિત. એને જુઓ, કોઈ પણ સંયોગમાં તમે ઇન્વોલ્વ થઈને ડિઝોલ્વ ના થઈ જાઓ. દરેક ગમે તેવો સંયોગ આવે ત્યારે થોડા વખત માટે તો આપણે હાલી જઈએ તો પછી તરત જ ધ્યાન શું હાજર કરવું જોઈએ કે આ જે સંયોગ આવ્યો છે એનો વિયોગ થવાનો છે. તો પછી કઈ અડે આપણને? જે વસ્તુ આવી છે આપણે તરત જ એમના લક્ષ્યમાં હોય. વિચારશીલ માણસ તો શું કેલ્ક્યુલેશન કરે, એને લક્ષ્યમાં જ હોય કે આ સંયોગ આવ્યો અને વિયોગ થવાનો. એટલે કઈ બી વસ્તુ આપણે હાથ પર લેવાની નહીં. એ નિરાંતે સમાધિમાં રહેવાનું, એ દાદાની ખુમારીથી રહેવાનું. કઈ પણ વસ્તુ આપણને હલાવી ના શકે. સાચી વાત છે. નિર્દોષ અકર્તા જગ આત્મન. આપણે આટલી જો દ્રષ્ટિ મળી જાય ને, નિર્દોષ જોવાની દ્રષ્ટિ મળી જાય, એમાં ખબર પડી જાય કે ભાઈ કરતા કોણ છે, અકર્તા કોણ છે, તો આખું આત્માનું આખું સાર તમારા હાથમાં આવી જાય. આ ગજબની વસ્તુ છે. આપણે આત્માનો સાર ક્યારે હાથમાં આવી જાય કે તમને આખું જગત નિર્દોષ દેખાય, તમને અકર્તા દેખાય, કારણ કે કોઈ કરતા છે જ નહીં. આ તો આપણી બુદ્ધિથી અમને દેખાય છે કે ભાઈ આ કરતા છે, આ દોષિત છે, આ આમ કરે છે ને તેમ કરે છે. આપણી બુદ્ધિને લઈને બધું આવું દેખાય. બાકી હકીકતમાં ઓનલી સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ છે. વૈજ્ઞાનિક સંયોગે પુરાવા થાય છે. એવી રીતે ઘરમાં કોઈ ભાઈ આવે છે, એવી રીતે આપણી સામે કોઈ ફાઇલ આવે છે અને એ ફાઇલ સાથે આપણે એવું ગાડી ચાલ્યા કરે છે. પણ આપણું વિજ્ઞાન શું કે છે કે દરેક ફાઇલ એનો નિકાલ કરો, દરેક સંયોગ એનો નિકાલ કરો, દરેક અવસ્થા એ વિયોગી અવસ્થા છે, એ કઈ પરમાનન્ટ છે નહીં. એવો નિરંતર જો લક્ષ્ય રહે ને તો એ અંદરની એવી સમાધિમાં રહે કે તમે એનું વર્ણન ના કરી શકો. બરાબર છે. એવું ગજબનું વિજ્ઞાન દાદાએ આપેલું છે. એવા સંયોગ આવે ને ત્યારે અંદર તો એવું થાય જ છે કે આ સંયોગ કાયમ માટેનો નથી, વિયોગ એનો થવાનો છે ને, વિયોગી સ્વભાવ વાળો જ છે. એવું થાય છે ને તો સમાધાન થઈ જાય પાછું અંદર સમાધાન. એ કેટલો ટકવાનો છે એમ. આજ દાદા કે ને કે વિચારશીલ માણસની શું ઓળખાણ છે કે પ્લસ માઇનસ કર્યા કરે આખો દિવસ, એની વિચારશીલ કહેવાય. આ ટાઈમ હમણાં આવ્યો છે, હમણાં મને ગાળો આપી રહ્યો છે, ગુસ્સે થઈ રહ્યો છે,
તો આપણે દાદા કે એમને કે ને હજુ 1 કલાક મને બીજી ગાળો આપો, તો પછી એ શું કહેશે કે હું કઈ નવરો બેઠો છું આખો દી તમને ગાળો આપો? ગાળો આપવા માટે. તો દાદા એવું જાણે જોઈને એવો પ્રશ્ન પૂછતા હતા કે ભાઈ તમને એવું દુઃખ થાય છે કે મને ગુસ્સે થાય છે, મને આખો દિવસ ગાળો આપે છે, આમ કરે છે, તો એ જેટલા ટાઈમ માટે આપે છે તમારે એને બધું જોવાનું, તે વખતે જ્ઞાન હાજર કરવાનું કે ભાઈ આ જે અવસ્થા આવી છે એની એ અવસ્થાનું આપણે ધી એન્ડ થવાનું છે, આ સંયોગ આવ્યો છે એનો વિયોગ થવાનું છે, ગાળો આપે છે એ મારા હિસાબની આપે છે. એવું જો આપણે દરેક અવસ્થામાં ડગલે ને પગલે આ જ્ઞાનને હાજર કરીએ તો પછી તો સમાધિ રહે જ ને. ગમે તેવા સંજોગ આવે, ગમે તેવા ભારે સંયોગ, દાદા કે છે પ્રત્યેક નવતર જીવન, ઢગલે ને પગલે નવતર જીવન. આ જ્ઞાનને લીધે નવતર જીવન લાગે. બાકી જો અજ્ઞાન દશા હોય ને તો કે મારું જીવન સાલું નર્ક જેવું છે. પણ જ્ઞાનની એટલી બધી ઓળખાણ છે કે તમને પ્રત્યેક ડગરે તમને નવું જીવન લાગે ઓલ ધ ટાઈમ. કારણ કે એમાંથી તમને કોઈ પણ જગ્યાથી તમને દુઃખ જેવી વસ્તુ જ નથી આવતી. દરેક અવસ્થામાં તમને સુખ જ મળે છે. ગમે તેવા કપરા સંયોગ હોય ને તો એ સુખ જ મળે, કારણ કે આપણે દરેક અવસ્થા આપણા હાથની સત્તા નથી, બરોબર? અને આપણે જો આ જ્ઞાન મળી ગયું છે એના પછી દરેક ડગલે ને પગલે નવતર જીવન છે. ઢગલે ને પગલે નવું જીવન છે આપણી પાસે. આવો શુદ્ધાત્મા નિજ મણિ મુક્તિ મહાદાન સ્વરૂપ નિજ અલૌકિક. આપણે અલૌકિક વિજ્ઞાન મળ્યું છે, જે આપણે આ લૌકિક જ્ઞાન નથી, અલૌકિક વિજ્ઞાન મળ્યું છે. મહાદાન એટલે આપણે દાદાએ કેવું આપણે મહાદાન આપેલું છે. તો આપણે નિજ સ્વરૂપમાં આવી ગયા, આવી બધું અલૌકિક વિજ્ઞાન આપણા હાથમાં આવી ગયો, શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય બેસી ગયું, દરેક અવસ્થામાં આપણે જાગૃતિ હાજર થઈ ગઈ, તો પછી આપણી પાસે શું રહ્યું? આ પછી સમજ કેવી છે કે આપણે નાની સમજ છે કે ભાઈ કોઈને તમે દુઃખ આપો તો સામેથી દુઃખ આવે કે સુખ આવે? દુઃખ જ આવે ને, દુઃખ આપીએ તો. હા, હવે આ કેટલી જૂની સમજણ છે, પણ છતાંય આ દાદાને મુખેથી જયારે આ વસ્તુ સાંભળી કે ભાઈ આપણે બધાને સુખ આપીશું તો આપણે સુખ મળશે, તો કેવી અલૌકિકતા અનુભવી થાય, કેવી અલૌકિકતા આવી ગઈ આપણામાં. આપણે ડગલે ને પગલે બધાને સુખ જ આપવાનું છે. જે કોઈ આવે આપણે એને સુખ આપવું. હવે અમે બધા દાદા પાસે જતા હતા આટલી નાની ઉંમરમાં, તો અમને જ્યાં સુધી દાદાને અમે જોયેલા 30 વર્ષ સુધી, તો અમને એક જ વસ્તુ દેખાતી હતી કે દાદાની પાસે જે કોઈ પણ આવે ને તો એ એમની પાસેથી એટલા ખુશ થઈને પાછા ઘરે જતા હતા, એટલું બધું એમને દાદા સુખ આપતા હતા, એટલી બધી દાદા એમના પર અસીમ કૃપા વરસાવતા હતા, એની વિધિઓ કરતા. અને પછી આટલું જ નહીં, પેલું આખો દિવસ સ્ટાર્ટિંગમાં આવીને કઈ જ્ઞાન વાત જ નહોતા કરતા, આખું વ્યવહાર તમારા દીકરીના લગ્ન થયા એને બરોબર છે, ના દાદા હજુ કોઈ વર એમને મળતું નથી, તો એ કામ કરજે ને તું એને સાંજે મારી પાસે લઈ આવજો, એની વિધિ કરી આપીશ. હવે આ જ્ઞાનીઓ જુઓ કેવી રીતે આખો દિવસ કેમ કરીને અમારા મહાત્માઓને સુખ મળે. તો આપણે બી આપણા જીવનમાં શું વિચારવું જોઈએ? આપણે ઘરમાં રહેતા હોઈએ તો આપણા ઘરમાં બી બધા મહાત્મા છે, તો નિરંતર એક જ લક્ષ્ય રાખવાનું, આપણે જે ઘરમાં આવ્યા છે, જ્યાં રહીએ છીએ, આપણે એક વસ્તુ કરી કે આપણા થકી બધાને સુખ જો. અમારા ઘરમાં બધા મહાત્મા છે ને, એમનું દાદા એના માટે દિવસ રાત બેસીને કલ્યાણની ભાવના કરો. હે દાદા ભગવાન એના પર કલ્યાણ કરો, એમને સાચી સમજણ આપો, એને અંદર જ્ઞાન હાજર કરો, અને એ પોતાનું જીવન સુખમય કાઢે. અમારે બીજું કશું જોઈતું નથી કોઈની પાસેથી. આપણી પાસે આટલું મોટું ખજાનો હોય આત્માનું, આટલું બધું સુખ હોય, તો આપણે હવે બીજું શું એક્સપેક્ટ કરવાનું દુનિયાથી? આ દુનિયા અમને કશું આપી જ ના શકે. જે દાદાએ અમને આપેલું છે ને, આટલું મોટું ગજબનું દાદાએ દાન આપેલું છે, મોક્ષ દાન આપ્યું છે, આટલો બ્રહ્માંડી ખજાનો આપી દીધું છે, ત્યાં તો આ સંસારના કોઈ બી વસ્તુ સાથે એની કમ્પેરિઝન ના કરી શકે. કોઈ બી વસ્તુ, કશી વસ્તુને ના થઈ શકે. સાચી વાત છે. કોઈ બી વસ્તુ આપણે હલાવી ના શકે, કોઈ બી વસ્તુનું આપણે કમ્પેરિઝન ના કરી શકાય. એટલી દાદાએ જાઓ જલાલી આપી દીધી છે વિજ્ઞાનની. અમે તો દાદા ખાલી એક વખત આવી વાત કરેલી ને કે આ તમને સંકેત થયું છે ને, અબજો રૂપિયા ખર્ચે તોય ના થાય,
બસ ત્યારથી તો એવી સમાધિ થઈ ગઈ, ચાલો અબજો રૂપિયા ખર્ચે તો એ વસ્તુ ના મળી, એવી દાદાએ આમ સહજ રીતે આપી દીધી છે. આપી દીધું. કેટલું અમારા પર દાદાએ ઉપકાર કર્યું છે, દાદાએ અમારા પર કેટલી ઉપકાર કર્યું છે કે એનું વર્ણન થાય નહીં. તો બસ, તો હવે દાદાએ જે વસ્તુ આપી છે એ વસ્તુમાં પકડીને એ ચાલ્યા કરો આરામથી. અને દાદા કહેતા હતા ને, મોજ કરો, બધું કરો, પણ મોજીલા ના થઈ જજો. બસ એટલું બોલતા હતા. રાઈટ. આ વિજ્ઞાનમાં તમને એવું છે કે દાદાએ અલાઉ કર્યું છે કે મોજ કરો, બધું કરો, મજા કરો, પણ આત્મામાં રહો, આત્મામાં રહો. એવું પછી એમાં ડિઝોલ્વ થઈને પછી આખું પોતાનું અસ્તિત્વ ના ભૂલી જાઓ કે તમે કોણ છો. એટલે નિરંતર આપણે દરેક રીતે વ્યવહારમાં સુંદર રીતે રહી શકીએ, ઘર વ્યવહાર સુંદર રીતે ચલાવી શકીએ, અને વ્યવહારમાં બહુ સંપૂર્ણ રીતે પાસ થઈ શકીએ. એની સાથે સાથે આપણે નિશ્ચયમાં બી ટોપ ઉપર જઈ શકીએ. આ એવો એકલો જ આ અલૌકિક અક્રમ વિજ્ઞાન છે. બાકી વર્લ્ડમાં ક્યાંય બી આવો કનેક્શન મળે નહીં, આવું વિજ્ઞાન મળે નહીં આપણે. બરાબર, સાચી વાત છે. એટલે દાદા કહેતા હતા કે કામ કાઢી લો, કામ કાઢી લો, કારણ કે આવો તક ફરી મળવાની નથી. આપણે ખબર નહીં કેટલા દિવસ આપણો શ્વાસોશ્વાસ ચાલે છે, ખબર નહીં ક્યારે. રોજે આયા દિવસે સાંભળી, આજે આ મહાત્મા ગયા, આજે પેલા ગયા, ચાલું કઈ ખબર જ નથી. ઠેકાણા વગરનું જીવન છે. ત્યાં આપણે આપણું કામ કાઢી લેવું જોઈએ ને. સવારથી સાંજ આપણો ઉપયોગ શામાં જાય છે? આત્મા સિવાય જ્યાં બી ઉપયોગ જાય છે એ આપણું વેસ્ટેજ છે, આપણે વેસ્ટ કરી રહ્યા છે. આ જ્ઞાન મળ્યા પછી દાદા શું કે છે કે આપણે નિરંતર જોખમદારી લેવી જોઈએ. કે દાદા કે છે કે આ દુનિયાના સંસારના બહારના લોકો સાથે અમારી કશું લેવા દેવા નથી, ત્યાં જ્ઞાનમાં રહે છે, નથી રહેતા. પણ અમારે આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી, આ જ્ઞાન મળ્યા પછી બહુ મોટી જવાબદારી છે તમારી, કારણ કે તમને કેવળ જ્ઞાન મળ્યું છે હાથમાં. એટલે તમારે આ વિચારવું જોવું કે આખો દિવસ તમારું કેવી રીતે જાય છે, ઉપયોગમાં ગયો કે નહીં ગયો, કે ટાઈમ પાસ કર્યો, કે વાતો કરી, કે શું કર્યું તમે. કારણ કે આમાં એક સેકન્ડ માટે બી હવે પેલી આપણે લબાડગીરી ના ચાલે, એક સેકન્ડ માટે બી આપણે ઊંઘ ના ચાલે. એટલે આવી રીતે જાગૃતિ રહેવી જોઈએ આ જ્ઞાન મળ્યા પછી, કારણ કે બહુ મોટી વસ્તુ આપણા હાથમાં આવેલી છે. આવી વસ્તુ મળતી નથી, લાખો જન્મો નીકળી જાય છે તો એ નથી મળતી. આ તો આપણે ગયા દાદા કહેતા ને કે તમે ગયા જન્મમાં કઈ ને કઈ એવા કઈ તો પુણ્ય કર્યા હશે, કઈ ને કઈ તો એવી માંગણી કરી છે ભગવાન પાસે કે મને કોઈ જ્ઞાની પુરુષ મળે, મને આ ટેમ્પરરી સુખમાં મજા નથી આવતી, આ વારે ઘડી કોઈ બે શબ્દ બોલી જાય છે તો આખું અંતસ્કરણ હાલી જાય છે. દાદા મને કઈ એવી વસ્તુ આપો, ભગવાનને પ્રાર્થના કરી હશે, ત્યારે જઈને તમારી આટલી બધી જે ભાવના થઈ છે ને, ત્યારે જઈને કઈ ને કઈ કનેક્શન રીતે તમને દાદા ભગવાનનું કનેક્શન થાય છે. નહીં તો આવી રીતે થાય નહીં તમને. દાદા આટલી મોટી અબજની વસ્તી છે, આટલી મોટી અબજની વસ્તીઓ છે, એમાં કેટલા જણાએ દાદાને ઓળખ્યા? બોલો હવે. સાચી વાત છે. દાદા કહેતા હતા ને, હજારો જન્મની પુણ્યનો ચેક વટાવો તારે પૂટના દર્શન થાય દાદાના. હા, બોલો. કેવા વાક્યો બોલ્યા છે દાદા. હજારો જન્મની પુણ્ય વટાવો તારે. હજારો જન્મોની. એટલે આપણે દાદા વારે ઘડી કહેતા, ગમે ત્યારે દુઃખ આવે ને ભારતીબેન, ગમે તેવા સંજોગો ભારે આવે ને, તો દાદા કે આઈના સામે જતા રહેવાનું, આઈના સામે, અને કહેવાનું ભારતીબેન તમારા કેટલા પુણ્ય છે કે તમને આવા દાદા ભગવાન મળ્યા છે. આ દુનિયાની કોઈ વસ્તુ સાથે તમે કમ્પેર ના કરી શકો. આટલું તો તમે આઈનાની સામે બોલી તો જુઓ, કેટલી ખુમારી આવશે તમને. બરાબર છે. દાદા તો અમને આ પ્રેક્ટિસ કરાવતા હતા કે આઈના સામે જઈને વાત કરવાની. બરાબર છે. બરોબર છે ને. જૂની છતાં એ સમજ મૌલિક છતાં તો માં જગ સંમિલિત. હા, એ પાછળ છે. ચેક નીચેનું છે ને, જૂની છતાં નીચેનું છે રિયાલિટી છે. જૂની છતાં સમજ કેટલી બધી જૂની છે દાદા કે છે. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. કોઈ તમને દુઃખ આપે તો તમારી પાસે દુઃખ જ આવશે કે સુખ જ આવશે? દુઃખ જ આવે. મૌલિક. તો આ સમજ કેવી છે કે
નાની વસ્તુ છે, નાની સમજ છે, સાચી વાત પણ છે. કેવી કેવી મૌલિકતા છે એમાં, કેવી મૌલિકતા છે. અને મૌલિકતા છે, બરાબર છે. હા, જૂની છે બધી છે. તમે દુઃખ આપશો તો તમને દુઃખ જ આવશે, સુખ આપો તો સુખ આવશે. બરાબર છે. પણ મૌલિકતા કેટલી છે. હા. જો આરતી જો દાદા કે ને સમજ પડી જાય ને તમને, તો કોઈ બી ઘરમાં ક્યાંય દુઃખ જેવી વસ્તુ ના રહે. કે હું જે એમને દુઃખ આપું છું તો એ મારી પાસે રિટર્ન થવાનું છે, આટલી નાની સમજ છે. તો આવું એમને ખ્યાલ આવી જાય તો કોઈક માણસ કોઈને દુઃખ આપે ના. ખબર હશે કે ભાઈ આ આવી રીતે કરવાથી મને જ દુઃખમાં આવશે, હું જ તકલીફમાં આવીશ, તો એ શું કરે, ઓલ ધ ટાઈમ આખો દિવસ સુખ જ આપે. એટલે આ દાદા કહેતા હતા ને કે આખું જગત તમારો પડઘો છે. પડઘો છે. પડઘો છે. તમે ઉપર ખાઈમાં ત્યાં ઉપર જઈને પહાડ ઉપર બોલો કે તું રાજા છે તો શું જવાબ આવે? રાજા છે તું. રાજા છે. પડઘો બોલો એવો. તમે તું ચોર છે તો શું જવાબ આવે? ચોર છે, સામો પડઘો તો જ શું આવે. કહ્યું દાદાએ કે આખું જગત તમારું પડઘો છે. હમ. એટલે પછી આપણે સમજી જઈએ ને આટલું મોટું સાર આપણા હાથમાં આવી ગયો, તો આપણે બધાને સુખ જ આપો ને. બધાને સુખ જ આપો ને. બરાબર છે. બધાને રાજા બનાવીને તમે પેલું મોક્ષનું આખો ખજાનોનું અનુભવ કરી શકો છો. બરાબર છે. બરોબર ને? આ છે ને વચ્ચેનો એક પેરેગ્રાફ રહી ગયો લાગે છે, જગનિષ્ઠા પ્રતિષ્ઠા કલ્પ અધિષ્ઠાન. હા, બ્રહ્મનિષ્ઠા બ્રહ્મનિષ્ઠા સ્થાપક આ ભગવાન. હા, બ્રહ્મનિષ્ઠા એટલે આપણી બ્રહ્મનિષ્ઠા કેવી પડી છે? એક વખત આપણે અંદર નિષ્ઠા બેસી ગઈ કે હું શુદ્ધાત્મા છું, તો આ ભગવાન એટલે આ આખું ભગવાન પદમાં તમે આવી ગયા. મોટામાં મોટા ભગવાન પદમાં આ બ્રહ્મનિષ્ઠા એટલે આપણા અંદરમાં બિરાજમાન થઈ ગયા કે ભાઈ અમારી અંદર શુદ્ધાત્મા છે, તમારી અંદર શુદ્ધાત્મા છે. એટલે દરેક જગ્યાએ શું છે, તમને એનું સમાધાન મળ્યા કરે. કોઈ બી જગ્યાએ દરેક અવસ્થામાં તમને ભગવાન દેખાય. કોઈ માણસ ગાળો આપે તો આપણે તમારે કેવા પૂતગલ ગાળો આપે છે, પણ એની અંદર તો ભગવાન છે ને. અને પછી ત્યાંથી કેવી રીતે આપણે આત્મા નિષ્ઠા છે કે આ આવો જ માણસ છે, આ નાલાયક જ છે. હવે જે બધી નિષ્ઠા બેસી જાય છે ને, તો આપણે એમની બ્રહ્મ નિષ્ઠા પેદા કરવાની કે ના, તું જ વાકો છે, તારો જ હિસાબ છે, એટલા માટે તને સામેથી આ બધી વસ્તુ મળી રહી છે. આપણે આ બ્રહ્મનિષ્ઠામાં આવવાનું કે આપણે બ્રહ્મનિષ્ઠા એટલે કેવું કે આખું જગત નિર્દોષ છે, કોઈનો દોષ જ છે જ નહીં. છે જ આ તો નહીં. આપણી પોતાની ભ્રાંતિને લીધે આખું જગત તમને પેલું દોષિત દેખાય છે. હિસાબથી જ પણ આવે છે બધું. હકીકતમાં દાદા કે મેં આખું જગત અમે નિર્દોષ જોયું છે. પોતે નિર્દોષ થઈને આખું જગત નિર્દોષ જોયું છે. એટલે દાદાએ કેવું જોયું હશે? આપણે તો ઢગલે ને પગલે બધાને દોષિત ગણી છે, પણ દાદા કે છે આખું જગત નિર્દોષ છે. એ દોષ જ છે, સાચી વાત છે. ગમે આપણે તો ત્યાંથી દાદાની અમારા દ્રષ્ટિથી કોલેજ ખબર પડે છે કે આવું જ છે, છતાં પણ પાછું દેખાઈ જાય છે. દેખાઈ જાય આમ પણ 100% ખબર છે કે આવું જ છે. આ દાદાની દ્રષ્ટિથી ખરેખર સાચું જ છે, 100% સાચું છે. પણ ખબર ને અહીંયા અનાદિનો અધ્યાસ છે કે શું છે કે આમ પાછું દેખાઈ જાય, પછી પાછા પણ વળીએ છે કે આ તો હિસાબ હતો મારો, પોતાનો જ હિસાબ હતો એમ. એ ચૂકતે કરવું જ પડશે મારે એમ. કરવું જ પડશે. પણ આપણે છે દાદા ઘણી વખત કહેતા હતા એ ગભરાવાનું નહીં, કારણ કે શું છે કે આપણી આ નાદીની ટેવ છે ને કે પેલા વારે ઘડી માર ખાય પછી ભૂલી જાય, પછી આવો જ છે આવો છે, પછી પણ આ જ્ઞાન શું કરે છે, ઓન ધ સ્પોટ વાળી કાઢે છે. ના, આવો નથી, આ તો આપણું મારી દ્રષ્ટિમાં પેલું દોષ છે, એમની દ્રષ્ટિમાં એ દોષિત છે જ નહીં. આપણો હિસાબ છે, આપણે હિસાબ ચૂકતો કરવા આવ્યો છે, આ નિર્દોષ જ. એટલે આપણે દાદા કે છે કે આવી રીતે વાળવાનું છે. બરાબર એક છે. બહુ સરસ દાદાએ દાખલો આપેલો કે એક વખત આપણે શું છે ગાડીમાં બેસી ગયેલા, ગાડીમાં બેસીને આપણે સીધા જતા હતા, આપણે જવું હતું દિલ્હી, તો દિલ્હી જવાનું હતું. તો તે વખતે જયારે વચ્ચે કોઈ સ્ટેશન આવી તો ત્યાં વાપી જોયું બોર્ડ, તો સાલું કે મારે દિલ્હી છે તો દિલ્હીની કોઈ સ્ટેશન દેખાતી નથી, આ તો વાપી આવી ગઈ છે. તો આપણે તો કઈ રોંગ ડાયરેક્શનમાં જઈ રહ્યા છે. મારે જવું છે દિલ્હી, પણ આ સ્ટેશન તો અહીંયા બધી દેખાય છે ઊંધી, એટલે આપણે રોંગ ડાયરેક્શનમાં. તો દાદા કે આપણે રોંગ ડાયરેક્શનમાં ખબર પડી કે આપણે રોંગ ડાયરેક્શનમાં ગયા, તો આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણે શું કરીએ?
વાપી જોઈ ત્યાં ગાડી ઊભી રહી અને આપણે દિલ્હી જવું છે તો આપણે શું કરીએ પછી? પાછા જ વળવું પડે ને ત્યાંથી. હા, એટલે ગાડીમાંથી ઉતરીને જે 300 કિલોમીટર રોંગ ડાયરેક્શનમાં આવ્યા વાપી, એ પાછું જઈએ ત્યારે પછી દિલ્હી આવે ને. બરાબર છે. એટલે દાદા શું કહે છે કે પાછા વળો તમે, વળો પાછા, સાચી વાત છે. પાછા વળો. આપણે રોંગ ડાયરેક્શનમાં તો જતા રહ્યા છે. રોંગ ડાયરેક્શન એટલે શું? બીજાના દોષ જુઓ, એ રોંગ ડાયરેક્શન રોંગ કહેવાય. ડાયરેક્શન, યા. તો હવે પાછા કેવી રીતે વળીએ કે ભાઈ એ નિર્દોષ છે, બહુ સારા માણસ છે, એટલે આપણે પાછા વળ્યા કહેવાય. તો આપણે પછી દાદા કે આપ પાછા તો વળી છે, પણ વારે ઘડી શું લાગે કે હજુ રિઝલ્ટ નથી આવતી, હજુ રિઝલ્ટ ફરી આમ થઈ જાય છે, ફરી આમ થઈ જાય છે. તો દાદા કે 300 કિલોમીટર બી તો તમે રોંગ ડાયરેક્શનમાં આવ્યા, તો 300 કિલોમીટર પાછા આવો ત્યારે તો બધું કરેક્ટ થશે ને. બરાબર છે. ઓન ધ સ્પોટ કેવી રીતે કરેક્ટ થાય? પછી આટલી બધી સ્ટેશન જે તમે રોંગ ડાયરેક્શનમાં ગયા તે પાછી આવે, 300 કિલોમીટર પાછા આવો તમે, પછી તમારે દિલ્હીનો બોર્ડ જુઓ તો પછી આનંદ આવશે ને કે ઓ આઈ હેવ કમ ટુ ધ રાઈટ ડાયરેક્શન, હું મારા ડેસ્ટિનેશન પર પહોંચી ગયો. પહોંચી ગયો છું. પછી આનંદ આવશે ને. તો એવી રીતે દાદા કહેવા માંગે છે કે હવે તમે રાઈટ ડાયરેક્શનમાં આવો. રાઈટ ડાયરેક્શનમાં આવશો તો પછી સુખ ઉભરાશે, ખૂબ સુખ ઉભરાશે. બરોબર ને? બરાબર છે. હવે આપણી આ રાઈટ ડાયરેક્શનની ગાડી ચાલુ થઈ ગઈ છે. હા, નિજ પર આપેલું છે ને, નિજ પરભાવે સીમા ક્ષિતિજ, આ સિદ્ધ રસાયણ અગમ ભૂમિક. હા, નિજ પર ભાવે સીમા ક્ષિતિજ. અચ્છા, આપણે જે આપણો નિજનો ભાવ છે ને એનાથી પર, તે એ નિજભાવથી આપણે સ્વભાવમાં આવી ગયા અને પરભાવમાંથી નીકળી ગયા તો આપણે જે આપણી સીમા છે ને એના ઠેઠ ક્ષિતિજ સુધી પહોંચી જઈએ. પરભાવમાંથી નીકળીને સ્વભાવમાં તમે આવી જાઓ, તમે કઈ જગ્યા પર પહોંચી જાઓ બોલો? કોઈ સીમા જ નહીં. તમે પોતાના સ્વભાવમાં આવી ગયા એટલે ટોપ ઉપર પહોંચી ગયા, ઠેઠ કેવળ જ્ઞાન સુધી પહોંચી ગયા તમે. એટલે હવે શું છે, દાદા શું કહેતા હતા કે હવે તમારે શું બાકી રહ્યું? હવે અનુભવ કરવાનું બાકી રહ્યું. તમારા હાથમાં મેં આખું સંકેત આપી દીધું છે. હવે ધીરે ધીરે ટાઈમ થશે એટલે દાદા ગેરંટી આપતા હતા ને કે હવે એકાદ અવતારમાં તમે બધા મોક્ષે જતા રહેશો, જો મારી આજ્ઞામાં રહો તો, દાદાના કયા મુજબ ચાલો તો. બરોબર, સીધા સીધા મોક્ષે પહોંચી જશો. એવું મેં તમને તમારું ભાથું તૈયાર કરીને આપી દીધું છે. બસ, એટલે ઘણી વખતે આવું બોલતા હતા ને કે મેં તમને લિફ્ટમાં બેસાડ્યા છે, હવે હાથ પગ બહાર ના કાઢશો. સાચી વાત કેવું છે. સરસ બોલતા હતા. હાથ પગ બહાર કાઢીએ તો હવે શું થઈ જાય? હાથ પગ બધા તૂટી જાય ને, તૂટી જાય, ફ્રેક્ચરો થઈ જાય, પછી રડવું પડે. બહુ દાદાના એક એક વાક્યમાં જબરજસ્ત અનુભવ છે, જબરજસ્ત. શું કહેવા માંગે છે? મેં તમને લિફ્ટમાં બેસાડ્યા છે, હવે હાથ પગ બહાર ના કાઢશો. આ વાક્ય કેમ કેવું પડ્યું દાદાને? કારણ કે આટલું મોટું જ્ઞાન મળી ગયું, આટલી બધી સમજણ મળી ગઈ, આપણે લિફ્ટમાં બેઠા છે, મોક્ષમાં હવે બસ પહોંચવાની તૈયારી છે. તે વખતે પછી થાય કે આ જરા મકાન બહુ સરસ બનાવ્યું છે, સાલું મારે બી આવું મકાન બનાવવું. ચાલો હાથ પગ તો પછી સીધું પછી નીચે બોટમમાં આવી જઈએ. મોક્ષની ગાડીમાં બેસાડ્યા હોય તો પછી આપણે હાથ પગ બહાર કાઢીએ તો ફ્રેક્ચર થઈ જાય પાછું. સાચી વાત છે. બરોબર ને? દાદા અલર્ટ બહુ કર્યા છે આપણને, વારે ઘડી અલર્ટ કર્યા છે. કારણ કે દાદા એ જાણતા હતા કે આ સંસારનો નિયમ શું છે, સંસાર કેવી રીતે ચાલે છે, સંસારમાં કેવી રીતે લોકો પડી જાય છે, સંસારમાં હજુ ક્યાં એમને બધું ખેંચાયા કરે છે, સંસારમાં કેટલું બધું એ લોકો ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે. એ દાદા જાણતા હતા. હ્યુમન બોડીની દાદાને જબરજસ્ત સ્ટડી હતી. આખી જે હ્યુમન બોડી છે ને એની અંદર શું શું ચાલે છે, આ મન શું કરે છે, ચિત્ત શું કરે છે, આ વાણી કેવી રીતે આવી રીતે નીકળે છે, એ બધા આખી સાયન્સ આમ સહજ રીતે દાદાને દેખાયા કરતી હતી. એટલે આટલું બધું વિજ્ઞાન ખુલ્લું કરી શક્યા. અને એટલે જ દાદા જાણતા હતા. એટલે દાદાને કોઈ દિવસે કોઈના ઘરે જવાની જરૂર નહીં પડી, પણ આમ વાત કરે ને તો એવું લાગે કે જાણે દાદા દરેક ઘરમાં જઈને આવ્યા હોય. જે ઘરમાં શું ચાલી રહ્યું છે એ બધા દાદા જાણતા હતા. અમે તો કહેતા દાદા તો આખો દિવસ અમારી સામે જ બેઠા રહેતા હતા.
આ બધાના ઘરે કેવી રીતે જઈ આપતા હશે? અને આપણે બેઠા હોય ને તો ઈ જાણે કે એવું થાય કે મારા અનુભવની જ વાત કરે છે દાદા. હા, મને જે મારા થયું છે અનુભવની એ જ વાત. જ મારી ઘેર અત્યારે જે થયું હતું ને એ જ વાત કરે છે, એનો જ સોલ્યુશન હા, આપે છે. એવા તો કેટલા અનુભવ થયા છે મને. કેટલા હા. દરેક જણાને એવું લાગે કે આજે દાદા મારી જ વાત કરી, પૂછવું ના પડે અને એટલે કશું. એમની અંદર ચાલતું હોય ને એ જ દાદા વાત કરે, કારણ કે હા, દાદાને તો આર પાર દેખાય ને. દેખાતું હોય. હા, એટલે પૂછવું ના પડે, તમારે જઈને ક્વેશ્ચન જ ના પૂછવો પડે, સમાધાન જ મળી જાય. મળી એટલે જાય. તો ત્યાં જાણે બેસી જ રહીએ એવું જ લાગે, દાદાની હાજરીમાં જાણે આપણે બેસી જ રહીએ. હા, ઉઠવાનું મન નતું થતું. એટલા પ્યોર હતા ને, બહુ જબરજસ્ત પ્યોરિટી જબરજસ્ત હતી. પ્યોરિટી હતી, સાચી વાત એટલી છે. બધી પ્યોરિટી ને કે તમને આર પાર જોઈ શકે, તમારા અંદર હા, શું ચાલે છે, સાચી તમારા વાત છે. ભાવ પકડાઈ જાય. એ તો અમે 1000 વખત એવા અનુભવ કર્યા હશે કે અમારી અંદર જે ચાલતું હોય ને દાદા એ જ વાત કરે. બોલો, સાચી વાત છે. એ તો અમારા ઘરમાં તો એટલા બધા અનુભવ થયેલા ને કે હા, અમારા સાચી વાત છે. અમારા મધર કે ને આ મનમાં વિચાર કરતા હોય કે દાદા ક્યારે આવશે મારા ઘરે, ક્યારે આવશે મારા ઘરે. એમને બહુ ભાવ થયા કરે કે દાદાનું સત્સંગ મુકાવો, દાદા અહીંયા જ્ઞાન આપ. તો સામેથી દાદા એ બોલી નહોતા શકતા, બહુ ભોળા હતા. કઈ બી વસ્તુ બોલવાની હોય તો મને કે તું ચિઠ્ઠી લખ ને દાદાને, મારી આ ભાવના છે. પણ શું છે, કેટલી વખત તો ચિઠ્ઠી લખવાનો વારો જ નહોતો આપતો. તો સામેથી કહેતા, કમલાબેન અમે તમારા ઘરે સત્સંગ રાખીએ. તો દાદા હું ત્યારથી આ જ વિચાર કર્યો, દાદા મારા ઘરે ક્યારે આવશે. બોલો, દાદા શું છે, ભાવ ઓન ધ સ્પોટ વાંચી જાય, એકદમ આર પાર. વાંચી છે દાદા, વાત સાચી છે. સાચી વાત. એ તો આપણે કેટલા expect- પુણ્યશાળી છે કે આપણે કેવા દાદા મળી ગયા છે. બરોબર. બરાબર છે, બહુ સરસ. અહો થઈ જાય છે. હા, સવારે દીવો કરવા બેસીએ ને તો જાણે આંખમાંથી પાણી જતા રહે. દાદાનું બધું યાદ આવે ને તારે એવું થાય કે કેવા પુરુષ આપણને ભેગા થયા છે. હા, અહો લાગ્યા કરે આખો અહો દિવસ કે અમે નહીં તો કવિરાજ એવા પદો ગાય કે અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા અમે નિહાળી. સાચી વાત છે. અંદર ભગવાનને જોયા, ઓળખ્યા, ઓળખાણ હમ. પડી. આ કેવી ભૂમિકા તૈયાર થઈ છે. એને એવું થાય કે દાદા ના મળ્યા હોત તો આ ઠેકાણું પડત જ ના, અને કઈ કઈ ના પડે. જગ્યાએ અટવાઈ ગયા હોત અને હા, કેવી ભૂલો કરી નાખી હોત. એવું હા, બધા વિચારો આવે કે કેવું ઠેકાણું પાડી દીધું દાદાએ. હા. ગમે આમાં તો કેટલા બધા દાદા કહેતા ને કે આપણે કાર્ડ એટલું બધું ઉતરતું કાર્ડ છે ને કે કેટલા બધા ભાવ બગાડી કાઢે. હા, કેટલા બધા બહુ બગડી જાય. સાચી વાત છે. આ તો દાદાનું પ્રોટેક્શન ના હોય ને તો આપણે તો ખબર નહીં, ઠેકાણું જ ના પડે. ના પડે ઠેકાણું, વાત સાચી છે. આ કાર્ડ બહુ લપસણું કાર્ડ છે, જબરજસ્ત. આ તો દાદાએ ઓળખાણ આપી કે આ લપસણું કાર્ડ, નહીં તો આપણને લાગે છે કે આ લપસણું કાર્ડ છે. ના, ક્યાં લપસી જવાય ખબર જ ના પડે. હા, ઘૂસી જાવ તમે ખબર જ ના પડે. હું બસ ખબર જ ના રાઈટ પડે ટ્રેક તમને. પર જ છું એવું જ લાગે. તમને એવું લાગે કે હું બહુ જ્ઞાનમાં છું, ક્યાં છું, હા, પણ સાચી ક્યારે વાત. ગર્વરસ ચાખી લો ખબર નહીં, ક્યારે લોભ થાય ખબર નહીં પડે, હમ ક્યારે ક્યાં મોહ ઊભું થઈ જાય ખબર ના પડે. બોલો, ના પડે, બરાબર એવું છે. લપસણું કાર્ડ છે. હમ પણ આ દાદાએ એટલા બધા હથિયારો આપેલા છે, જો તમે વાપરો ને તો તમે આખો દિવસ અલર્ટ રહી શકો. આ દાદા બરાબર. તમે ગમે તેવા દુશ્મન આવે ને એવી તલવારો આપેલી છે કે હળહળાટ બધાને કાપી શકો છો. સાચી વાત છે. એવા શૂરવીર બનાયા છે બધા મહાત્માઓને. હમ હવે પડે એ બીજા. હા, બરાબર છે. બરાબર. બરાબર છે. બીજું છે કઈ ભારતીબેન? ના ના. ઓકે, ચાલો હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે તો કિશોરજી હાજી સર. શ્રીમંત બોલાવો. ભારતીબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. હા. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ્વ સાહુણમ. ऐसो पंचन मुक्कारो. એસો પંચન મુક્કારો. તવ પાવપણાસનો. સવ્વ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. પરમમ હવૈ મંગલમ.
પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાન મહાત્માઓ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય હવે પછીનો પ્રોગ્રામ ઝૂમ ઉપર કાલે સવારના 6:30 વાગે વિધિમાં મળીશું, તો જરૂર પધારજો. જય સચિદાનંદ કેશવાન.